Brother Azhar. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ustad. Come, I need your help, Ustad. How are you, akhi? Alhamdulillah, how are you? Brother Azhar, everything okay? What's happening? Basically, আমাকে একজন ভাই প্রশ্ন করছে বাংলাদেশ থেকে, and I've been looking at this question, and I was thinking of making a video, but as you are here, I want you to answer this question because this is very sensitive question. Okay. Brother Azharul, I'm 30 years old, and I have a problem of watching porn. And every time I watch porn, I feel bad after that. Allah. And I do certain things afterwards. He's probably উনি হয়তো বলতেছেন যে উনি মাস্টারবেট করেন or something like that. Now every time he does it, even he's married, he said he's married. উনি বলতেছেন উনি বিবাহিত. Okay, তো উনি বলতেছেন এটা থেকে কিভাবে বের হবে? What are the tips? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Yes, Brother Azhar, unfortunately this is something which is common within our society. Even amongst Muslims who you think are practicing, are religious, you see them as being religious, they easily fall into this sin, unfortunately. আমাদের এখনকার সমাজে এই জিনিসটা এতটা মানে বিস্তার লাভ করছে যে এখন প্র্যাকটিসিং মুসলিম যারা আছে তারাও এই ধরনের পর্ন অ্যাডিকশনের কথাই ভাই ইন্ডিকেট করতেছে আর কি। So number one is we seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala and we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. প্রথমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আমরা আশ্রয় চাইবো এবং তার কাছে আমরা সবসময় দোয়া করব, দোয়া চাইবো। So in the hadith of that young man who came and sought permission from the Prophet ﷺ to commit zina, the Prophet ﷺ said, "Atuhibbu li ummik? Do you like it for your mother? And do you like it for your sister? Do you like it for your women folk?" The man said no. The Prophet ﷺ said, "You are going to do this with someone else." And so the man realized his mistake. আমরা একটা বিখ্যাত হাদিস জানি যে একজন ইয়াং সাহাবী উনি আসছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে, উনি জিজ্ঞেস করছেন যে আমি জিনা করতে চাই, আমাকে পারমিশন দেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে এটা কি তুমি তোমার মায়ের জন্য চাইবে, তোমার মেয়ের জন্য চাইবে, তোমার বোনের জন্য চাইবে? তখন উনি বলছেন নো। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he touched his chest and he made dua for the young man. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই মানুষটার বুকের মধ্যে হাত রাখলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah. Oh Allah, purify his heart and preserve his chastity. আল্লাহ তার হার্টটাকে পিউরিফাই করো, তার অন্তরটাকে পরিষ্কার করো এবং তার চেস্টিটিটাকে প্রিজার্ভ হিজ চেস্টিটি মানে তার হেফাজত করো, তার চেস্টিটিটাকে, তার যে এই যে ফাহিশার যে ইয়েটা আছে এটাকে হেফাজত করো। Number two, you look at the opportunities where Allah accepts dua. If you're serious about curing this porn addiction, for example, you wake up in the last third of the night and you make dua. You can't say it's too difficult. If you're serious about it, you take that opportunity. আপনি যদি মনে করেন আপনি সিরিয়াস যে না আপনি এটা থেকে বের হয়ে আসতেই হবে আপনাকে, আপনি যদি রিয়েলি এটা চান তাহলে আপনাকে কিছু অপরচুনিটি বের করে আনতে হবে যে কোন টাইমে দোয়া করবেন, কোন টাইমে আল্লাহর কাছে জন্য বিশেষ কিছু আমল করবেন। যেমন রাত্রের শেষ ভাগে মনে করেন তাহাজ্জুদের সালাতে কিছু আপনাকে উঠতে হবে। Number three is we take use of the physical means, so to use the psychiatrist, to use the therapist, to use counseling, because in order for you to cure this you have to diagnose this to be an illness. Okay, এই ধরনের এটা একটা ইলনেস, এটাকে প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে যে এটা একটা ব্যাধি, এটা একটা রোগ। এই রোগ থেকে বের হয়ে আসতে হলে আমাদের কারো কাছ থেকে কাউন্সেলিং নিতে হবে। আমরা নিজেরা যদি আইসোলেট হয়ে বসে থাকি যে না আমি তো পর্ন এডিক্টেড, আমি কিভাবে বের হব? No, you have to talk to someone and you have to get the nasiha from that person. If you go to the doctors and you break your leg or you injure your hand, the doctor will diagnose you to be injured. It's the same concept that this is illness, and the first way that you deal with this porn addiction is to realize that it's a problem. Okay, আপনার যদি পা ভাঙে তাহলে আপনি ডাক্তারের কাছে যাবেন, ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার আপনাকে ডায়াগনোজ করে বের করবে যে আপনার পায়ে কি সমস্যা, কি করতে পারে। সো সেম ওয়ে আপনার পর্ন এডিকশন আপনি বুঝতে পারতেছেন যে আপনি পর্ন দেখেন, আপনি বের হয়ে আসতে পারতেছেন না, সো ইউ হ্যাভ টু ডায়াগনোজ ইট, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট, ইউ হ্যাভ টু গো টু এ ডক্টর। ডক্টর মানে যে কোনো ভাই, দিনী ভাইয়ের কাছে, যে কোনো আলেম, যে কোনো স্কলারের কাছে, যার কাছ থেকে আপনি নসিহত নিয়ে আপনি এটাকে চেঞ্জ করতে পারেন। Okay, number four is that you mentioned in the question by Obibahati. No, he bibahito. He's married. Okay, so then now it will affect his marriage. It will affect his marriage. So what we do is that people, when they have porn addiction, because it's all fake, it's not real, they have this perception and this concept in their mind. So they want this from their wife, but it's not real. And if they're single, then they look forward to when they get married, but they realize it's not single. So it affects the family or marital home. যে ভাই প্রশ্ন করছিল উনি বিবাহিত। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস বলে রাখি, I did ask his permission that I'm going to make a video. আমি ওনার কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে এই ভিডিওটা করতেছি, সো এখানে কেউ মনে করবেন না যে আমি ওনাকে ছোট করতেছি। ভাইয়া আসলে বিবাহিত, ওনার স্ত্রীও আছেন। উস্তাদ যেটা বললেন যে এটা ওনার
ফ্যামিলি ওনার ওয়াইফের সাথে যে তার একটা হালাল রিলেশনশিপ যেটা সেখানে এটা এফেক্ট করবে, এটা নষ্ট হয়ে যায়, উনি এটা নষ্ট করে ফেলবে। উনি মনে করবে যে না উনি তো পর্নের দুনিয়ায় আছে, তো পর্নের দুনিয়াটাকে ওইটা উনি তার পার্সোনাল লাইফে নিয়ে আসবে, তখন it's not going to match, it's not going to match, it's going to be different because we know from আমরা জানি যে যারা পর্ন ফিল্ম করে বা পর্নের সাথে জড়িত আছে, even some of the porn stars they came out recently and they saying তাদেরকে ফোর্স করে এই জিনিসগুলো করানো হয়। হ্যাঁ, অনেক সময় আছে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ খাওয়ানো হয়। Like you mentioned, this number 4 leads on to number 5, which it leads to depression. It leads to depression because they're not getting this in real life, so they have to continue like petrol, they have to continue fueling themselves with this addiction by watching these things. আমাদের মধ্যে যারা ভাইয়েরা যারা এই অ্যাডিকশনে আছেন সব সময় মানে এটা ডিপ্রেশনের মধ্যে আপনারা পড়ে যাবেন। কেন আলামত এটা ডিপ্রেশনের আলামত কেন? কারণ আপনার কাছে রিয়েল লাইফে এটা আপনি কখনোই পাবেন না। তো রিয়েল লাইফে যে জিনিসটা আপনি পাবেন না সেটা আপনি ফ্যান্টাসাইজ করতেছেন, আপনি সবসময় দেখতেছেন, আপনি সবসময় এটা আপনার ভিশনের মধ্যে আসতেছে। হ্যাঁ, ইটস ইন ইউর মাইন্ড and you can't really get it, so you are going to be depressed, you're going to be down, you're going to be sad. Number 5 is that we mentioned that you take the physical means to abstain from everything, so blocking those channels, blocking those videos, and then the part B of number 5 is also to seek help from your spouse, from your partner, from your family members too, that if they see you falling into sin that they pull you back and they remind you that don't do this. আপনি যদি কোনো সাবস্ক্রাইব কোনো ইউটিউব চ্যানেল বা কোনো চ্যানেলের সাথে বা কোনো ধরনের ওয়েবসাইট আপনার যদি থাকে এগুলোকে আপনি completely block করে ফেলতে হবে। But we need practical this, for example, so start off with the brick phone, and then if you see that you're improving, then you can come onto the smartphone and then tell someone to monitor the usage of that smartphone. আপনি যদি স্মার্টফোনের মধ্যে আপনি যদি পর্ন দেখেন তাহলে আপনাকে স্মার্টফোনটা অবভিয়াসলি আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে, এটা ফার্স্ট স্টেপ নিতে হবে। আপনি নরমাল একটা ফোন নিয়ে নেন কয়েক মাস, এটা হলে প্র্যাকটিস হয়ে গেলে then you can get back your smartphone again. So the number 6 would be your friends, if they're bad, because unfortunately it becomes desensitized, it's become normalized even in Muslim countries unfortunately. If your friends are sending stuff to you, get rid of those friends and replace them with good friends. Okay, ভাইয়া যেটা বললেন আমি একটা ভিডিওতে এরকম দেখাইছিলাম যে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলকে এটা আপনাকে দেখতে হবে। আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলরা যদি এই ধরনের সার্কুলেট করে আর আপনি তাদের সাথে থাকেন তাহলে আপনি এইটা থেকে জীবনে বের হয়ে আসতে পারবেন না। তো আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল, ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ ইউর ফ্রেন্ড সার্কেল, ইউ হ্যাভ টু গেট গুড ফ্রেন্ডস, ইউ হ্যাভ টু গেট ফ্রেন্ডস হু হ্যাজ তাকওয়া, যাদের তাকওয়া আছে, আল্লাহ ভয় আছে, তার সাথে আপনি চাইলে আল্লাহর কথা ইয়াদ করা হয়, যাদের সাথে থাকলে আপনি সবসময় আল্লাহর কথা মনে করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন খায়রুন নাস ইযা রুউ যুকিরাল্লাহ, মানে সবচেয়ে উত্তম মানুষ হইলে গিয়ে যেহেতু তারা দেখা হয় আপনি আল্লাহর কথা স্মরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা বিউটিফুল হাদিস যে সবচেয়ে উত্তম মানুষ তারা যাদেরকে দেখলে আপনার আল্লাহর কথা মনে হয়, তাদের সাথে থাকার চেষ্টা করুন। হাদিসে এরকমই আসছে ইন্ডিকেশন। Sahih hadith is also important that, like you mentioned, don't stay alone because shaitan can easily attack you by yourself, so find righteous friends. আপনি কখনোই একলা থাকবেন না। যখন আপনি একলা থাকবেন তাহলে শয়তান সবসময় ট্রাই করবে যে আপনাকে ওয়াসওয়াসা দিতে, আপনার মাইন্ড চেঞ্জ করে ফেলতে। আপনি সবসময় চেষ্টা করবেন যে একলা না থেকে মানুষের সাথে থাকেন, আপনার আত্মীয় স্বজন আছে, আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল আছে, আপনার ওয়াইফ আছে, ওয়াইফের সাথে থাকেন, আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে থাকেন। And the last one is that to remember the standing before Allah subhanahu wa ta'ala, because if you live in this life 70-80 years, you're going to be spending more time in the grave than you spend walking on this earth. So there's going to be a day we have to be questioned in front of Allah. But also remember the reward of Allah subhanahu wa ta'ala, how He preserved the joy and bounties, the women of Jannah, the palaces and the gates of Jannah for those people who preserve their chastity. Allah says in the Quran, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Whoever fears the standing for Allah and they leave off their addiction, they leave off their desires and leave off fahisha, Allah prepares for them Jannah. সুবহানাল্লাহ। আপনার ভাইয়া যেটা শেষে যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনাকে সবসময় মনে রাখতে হবে যে আমরা 50-60 বছরের এই দুনিয়াতে আছি, যে কোনো সময় আমাদের 50-60 বছর আমরা বলতেছি, বাট যে কোনো সময় উই ক্যান ডাই, anytime মালাকুল মউত ক্যান কাম। এমনও হতে পারে যে আপনি একটা পর্ন ভিডিও দেখতেছেন, সাথে সাথে আপনার মৃত্যু হয়ে গেছে, এরকমও হতে পারে। সো এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন যে না, আমাদের কবরের জীবনটা কিন্তু অনন্তকালের। কবর থেকে যখন আমাদের আখিরাতটা শুরু হবে সেটা অনন্তকালের। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সামনে আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে, এই ধরনের মাইন্ডসেট ক্রিয়েট করুন, ঠিক আছে? আর ভাইয়া শেষের দিকে যে কোরআনের একটা আয়াত দিয়েছেন, যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ভয় করে আর এই ভয়ের কারণে তারা খারাপ জিনিস থেকে, ফাহিশা জিনিস থেকে, অশ্লীলতা থেকে নিজেকে করে রাখতে পারে, আড়াল করে রাখতে পারে, তাদের জন্য জান্নাত, তাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জান্নাত তৈরি করেছেন। আল্লাহ আমরা সবাইকে রক্ষা করতে আর হেফাজত করতে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন, হেফাজত করুন। জাযাকুমুল্লাহ খাইরান। বারাকাল্লাহু ফিক। আমার কোশ্চেনটা it was very difficult for me to answer and you made it clear. জাযাকুমুল্লাহ খাইরান। জাযাকুমুল্লাহ খাইরান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।